जिस कदर राहुल गांधी नूं वापसी हुई है लोक सभा के अंदर कौमी पद्धर ते वड्डी राजसी हलचल, इस मुद्दे नूं किवें देखदे हो देश की राजनीति के चौकटे च रख के? भारतीय जनता पार्टी ने पुरजोर कोशिश की कि राहुल जी की आवाज़ नूं किवें ना किवें करके दबा दिता जाए। बहुत सारे केस भी दर्ज किए, माइक भी सदन दे विच ऑफ किया, डिसकुआलीफाई भी करता। हालांकि अपील भी ड्यू सी, सेंटेंस भी सस्पेंडेड सी, 24 घंटिया दे विच डिसकुआलीफाई किया सीगा ते अज सच्चाई दी जित हुई है। उन्हां दी एमपीशिप हैज़ बीन रिस्टोर्ड। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत वड्डा रिलीफ दिता, उन्हां दी कन्विक्शन स्टे हो गई ते देयरफॉर पूरा देश, इंडिया भी बहुत प्राउड है, बहुत खुश है ते इंडिया अलायंस भी बहुत खुश है ते बहुत प्राउड है ते सारे कंग्रैचुलेशनस कह रहे हैं। लेकिन बीजेपी के लीडर का मैनू कंग्रैचुलेटरी मैसेज नहीं दिखाई दिता। सिद्धू साहब, लगता घबराहट ते बौखलाहट ऑलरेडी शुरू हो चुकी है कि कांग्रेस पार्टी किस चीज़ की खुशी मना रही, किस चीज़ की जित मना रही, कि इस गल की जित मना रहे हैं कि इन्होंने कहा कि सारे मोदी चोर होंगे, जो पिछड़ियां जातियां ने, पिछड़े लोग ने, उन्होंने चोर कहना और बाद कोई कोर्ट ये कह दे कि तुहाडे ते रोक आ, तुसीं थोड़ी देर समय दे जो थल्लड़ जे हाई कोर्ट का या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का फैसला सी उस तो राहुल गांधी नूं जिहड़ा हैगा कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने बर्खास्त नहीं किया। उन्होंने ये नहीं कहा कि राहुल गांधी बेगुनाह है। जी हाई कोर्ट की सज़ा सी सुप्रीम कोर्ट ने उसने सिर्फ उसके उत्ते स्टे लाया और उन्होंने मैंबरशिप नूं बहाल किया है। राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट के रफल मामले से जो झूठ बोलिया उस पर सुप्रीम कोर्ट च उन्होंने माफी मंगी। कदों माफी मंगी? ये गल राहुल जी ने बड़ी क्लियर कही है, जे मैं माफी मंगनी होंदी तां बहुत पहला मंग लेंदा। मैं नहीं माफी मंगनी, कहते कन्विक्शन मेरी सस्टेनेबल नहीं है। वो इस मामले तो उन्होंने आख्या कि माफी मंगनी चाहिए सी। क्यों मंगनी चाहिए सी? क्यों मंगनी चाहिए सी? कन्विक्शन साडी स्टे हुई है। नहीं, कन्विक्शन साडी स्टे हुई है। एक सेकंड साहब, काइंडली कंफ्यूज ना करो। तुसी कंफ्यूज हो रहे हो तो लोगों को कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हो। एक गल समझ लो, सुप्रीम कोर्ट ने कन्विक्शन स्टे की है, मैंबरशिप रिस्टोर हुई है, साडे हक दे विच फैसला होया है। थोड़ा कहना भी हाई कोर्ट ने कन्विक्शन की है, कल ता पहली गल ता काइंडली गेट अ फैक्ट स्ट्रेट। कन्विक्शन किने की है चीज पहला पता कर लो, फिर ओदे टिप्पा टिप्पणी करो। सुन लो पुलिस साहब, गल ये बयान रिपीट करना भी डेफामेशन है, डेरोगेटरी है, मीनिंग है। ये बयान नहीं मैं तुहानू इत्थे बोलन दूंगा, ये बयान नहीं तुहानू मैं बोलन दूंगा। तुसीं ये गल करनी है तां मुद्दे ते गल करा करो। खड़ियाल साहब, पर्सनल गल नहीं मैं करना, मैं डेफामेटरी बयान जारी करना जे करोगे तो इंटरप्ट भी करूंगा। ਤੇ ਬਾਕੀ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਬਈ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦਾ ਗੱਲ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਂਟੈਂਸ ਇੱਕ ਸਸਪੈਂਡ ਹੋ ਗਈ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹੁਣ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਚੰਗਾ ਹੋਊਗਾ ਜੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਬੋਲਣ, ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵਾ। इन्ना करोड़ रुपया लाया अपने दिल्ली के महल, कितने दिल्ली बिल आ जाए कि दिल्ली और राज्यसभा पास हो गया तो उसमें भी कितने जेल यात्रा ना करनी पवे। सिर्फ करप्शन तो बचने की गल है, होर कुछ नहीं है संधू साहब। इस करके मोदी सरकार नूं, एनडीए नूं, भाजपा दी और सारे साथियों कोई इन्ना चिंता की गल नहीं। साडा मकसद साफ है, देश की सेवा करना और तरक्की करना और देश को विकास के राह ते लेके जाना। इस तरीके नाल A to Z सारे लोग किसी ना किसी मामले में लिप्त ने और हर स्टेज उत्ते चढ़ के जिस तरीके एक दूजे को गाली गलोच करते रहे हैं, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, चाहे वो भगवंत मान हो, चाहे वो नीतीश कुमार हो, लालू प्रसाद यादव हो, या बाकी लोग हो, जिस तरीके एक दूजे को दिंदे रहे हैं और अज एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे होने की कोशिश कर रहे हैं। कितना कितने सिर्फ और सिर्फ 2024 और प्लस जिन्होंने कहते भी हर एक शीप जी है, हर एक भेड़ जी अपनी स्किन बचाने की कोशिश कर रही है। नज़रिया की डिबेट जगतार सिंह सिद्धू वालों दर्शकों को सत श्री अकाल। कौमी पद्धर ते जे वड्डे राजसी सवाल वड्डे मुद्दे की गल करिए तो कांग्रेस के युवा नेता राहुल गांधी लोक सभा च उन्हां दी मैंबरशिप बहाल कर दी गई है सुप्रीम कोर्ट के फैसले तो बाद। देश की राजनीति के अंदर एक नवी हलचल, ये वक्री गल है। राजनीति का सुभाव है कि मैणे अपनों अपने कढ़े जाते हैं, मैणा कोई भी होवे, पर अज की बहस का केंद्र बिंदु राहुल गांधी। 2024
ਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਏਗਾ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ, ਇਹ ਚਰਚਾ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦਿੱਲੀ ਸੇਵਾ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਲਵਾਂਗੇ। ਵੱਡੇ ਰਾਜਸੀ ਮੁੱਦੇ ਹੈ, ਰਾਜਸੀ ਧਿਰਾਂ ਚਾਹੇ ਇੰਡੀਆ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ NDA ਹੋਵੇ, ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਖੇਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਤੇ ਚਰਚਾ। ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਮਾਨ ਆਏ ਆ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਕਰਾਈਏ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਰਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਖਡਿਆਲ ਜੀ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਥਿੰਦ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੱਦਾਵਾਰ ਬੁਲਾਰੇ, ਜਾਣੇ ਪਹਿਚਾਣੇ ਚਿਹਰੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕੱਦਾਵਾਰ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬਰਾਗੀ ਜੀ, ਰਾਜਸੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਜਾਣੇ ਪਹਿਚਾਣੇ ਚਿਹਰੇ। ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਪੈਨਲ ਤੇ ਆਉਣ ਲਈ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਾਂ, ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਖਡਿਆਲ ਜੀ, ਅੱਜ ਬਣਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈਣ ਲੱਗਿਆ। ਜਿਸ ਕਦਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸੀ ਹੋਈ ਹੈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੱਡੀ ਰਾਜਸੀ ਹਲਚਲ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਚੌਕਟੇ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ? ਧੰਨਵਾਦ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਕੇ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੇ, ਮਾਈਕ ਵੀ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਫ ਕੀਤਾ, ਡਿਸਕੁਆਲੀਫਾਈ ਵੀ ਕਰਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਪੀਲ ਵੀ ਡਿਊ ਸੀ, ਸੈਂਟੈਂਸ ਵੀ ਸਸਪੈਂਡਡ ਸੀ, 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਮਪੀਸ਼ਿਪ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਰਿਸਟੋਰਡ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰਿਲੀਫ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ ਸਟੇ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਦੇਅਰਫੋਰ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼, ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਾਊਡ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਅਲਾਇੰਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਾਊਡ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਸ਼ਨਸ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਟਰੀ ਮੈਸੇਜ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ। ਲੱਗਦਾ ਘਬਰਾਹਟ ਤੇ ਬੌਖਲਾਹਟ ਆਲਰੇਡੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਲੈਂਟਲੈਸ ਆਵਾਜ਼, ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਚੱਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਘਬਰਾਹਟ ਤੇ ਬੌਖਲਾਹਟ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਸ਼ਰੇਆਮ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਆਪਦੇ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਤੇ ਆ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਲੀਡਰਸ ਨਾ ਹਜੇ ਵੀ ਬੜੇ ਬਿਆਨਾਤ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਦਿਖਾਉਣਾ ਕਦੋਂ ਬੰਦ ਕਰੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਹੈ, ਸਦਾਮ ਕਿਹਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰਸ ਨੂੰ, डायन क्या है, पप्पू क्या है, रेनकोट पहन के नहाना कैसे है, इनको बड़े अच्छे से आता है, जो बयान देते थे। कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स है सिद्धू साहब जिन्ना करके वायलेंस भी इनसाइट हो सकती सी, इशूज भी इनसाइट हो सकते सीगे, डिस्प्यूट्स भी बहुत वड्डे बन सकते सी। उहदे बावजूद ना तो भारतीय जनता पार्टी ने कदे उहनूं कंडेम कीता, निंदा कीती, केस दर्ज करना तो बड़े दूर की गल है जी। ते जिहड़ी भारतीय जनता पार्टी की एक्सपर्टीज है, ये कोई भी जे आवाज़ इन्हां नाल डिफरेंस इन ओपीनियन रखती है, डिसेंट करती है, सवाल करती है, वो आवाज़ नूं ये कुचलन की कोशिश करते हैं। लेकिन अज इन्हां नूं पता लग गया कि सच की आवाज़ नूं ते लोकां दी आवाज़ नूं ना कदे दबाया जा सकता है ते ना कदे कुचलिया जा सकता है। फीनिक्स वांगू जे उहनूं दबाओगे तो उन्ना ही राइज होऊ ते उन्नी ही वध के चढ़ के वो अगे आऊगी। ते अज भारतीय जनता पार्टी डिस्कशन कर रही है पार्लीमेंट दे विच ते राहुल जी भी उत्थे है। ते मैनूं हैरानगी हुंदी है सिद्धू साहब, मणिपुर हरियाणा वर्गे इंसीडेंट्स नूं छड्ड के जिथे लोगों का कतल होया है, जिथे लोग डिसप्लेस होए है, जिथे लोग मारे गए, असॉल्ट होया, रेप्स होए है, उहनूं डिबेट एंड डिस्कशन तां उहदे की करनी सी? मोदी साहब ने की बयान इशू करना सीगा? होर ही डेटा प्रोटेक्शन बिल, सिनेमैटोग्राफ अमेंडमेंट बिल, ये जे चीज़ां ते डिबेट डिस्कशन कर रहे हैं, बिल पास कर रहे हैं। प्रायोरिटी इन्हां दी पता लग गई अज सारे देश नूं कि विक्टिम्स नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वोट है। ते राहुल जी बारे जिहड़ी इन्हां ने टिप्पा टिप्पणियां कीतियां सिद्धू साहब, मैनूं बीजेपी दे थिंड साहब एक गल दस्सण कि अजे भी जिहड़े तुहाडे लीडर्स लीगैलिटी की गल कर रहे हैं, मैनूं थिंड साहब इन्नी गल तो दस दो, एक एग्जाम्पल दे दो सिद्धू साहब, आ सवाल नोट कर लियो, सवाल का जवाब ले लो, मैं आपका बयान वापस लूंगा, बीजेपी वापस ले ले। एक व्यक्ति का उदाहरण दे दो जिन्होंने 2 साल की पूरी सज़ा हुई होवे डेफेमेशन के केस दे विच। दूजी गल ये जिहड़ा कहंदे कि राहुल जी के खिलाफ होर भी केस है, थिंड साहब बाकी सारे केसां दे विच कि बीजेपी दे लीडर्स वर्कर्स मदई है, कंप्लेनेंट है या नहीं है?
ਤੀਜੀ ਗੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਰੀਅਲ ਅਫੈਂਡਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕਾਨੂੰਨ ਕਹਿੰਦਾ ਵਨ ਇਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਪ੍ਰੀਜ਼ਿਊਮਡ ਇਨੋਸੈਂਟ ਅੰਟਿਲ ਪ੍ਰੂਵਨ ਗਿਲਟੀ, ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਮੰਨਿਆ ਜਾਊਗਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪ੍ਰੂਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸੀਰੀਅਲ ਅਫੈਂਡਰ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ ਅਖੀਰ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਭਰ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਗੇ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਜਦੋਂ ਗਲਤ ਕਰੂਗੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੀ ਖਡਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੋ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤਿੰਨ ਸਾਹਿਬ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾਓ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਜਿੱਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਦੋਹਰਾ ਚਿਹਰਾ ਹੈ ਤੇ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੇ ਵੀ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਵਾਲ। ਡਾਕਟਰ ਸਿੰਧ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ? ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕੌਮੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾ ਰਹੀ, ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਿੱਤ ਮਨਾ ਰਹੀ, ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਿੱਤ ਮਨਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮੋਦੀ ਚੋਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਿਛੜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਨੇ, ਪਿਛੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੋਰ ਕਹਿਣਾ, ਔਰ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਕੋਰਟ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਰੋਕ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜੋ ਥੱਲੜ ਦੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜਾਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੋਰਟ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਰਖਾਸਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਬੇਗੁਨਾਹ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਟੇ ਲਾਇਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਲੈਟ ਮੀ ਫਿਨਿਸ਼ ਫਸਟ। ਤੁਸੀਂ ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ ਕਿਹਨੇ ਕਨਵਿਕਟ ਕੀਤਾ ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਨੂੰ? ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਕੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਨਵਿਕਟ ਕੀਤਾ? ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਤੇ ਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਨਵਿਕਟ ਕੀਤਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਆਨ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਜ਼ਾ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਵੀ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਡਿਸੀਜਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਟੇ ਲਗਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਰਡਰਸ ਤੇ, ਨਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਨ। ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੈਪਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਅੱਜ ਦੀ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਜਜਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਕੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮੋਦੀ ਚੋਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ? ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਕ ਮਾਨਹਾਲੀ ਦਾ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਦੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਦੁਕਾਨ। ਸੋ ਕੀ ਇਹ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ? ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਭੀੜ ਨੂੰ ਭੜਕਾ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੋਹਰਾ ਡੰਡ ਹੈ, ਮਾਪਦੰਡ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਪੂਰੀ ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ 2019 ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰੇਪ ਕੈਪੀਟਲ ਆ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਮਾਫੀ ਵੀ ਮੰਗਣੀ ਪਈ ਸੀ। ਸੋ ਸਮੇਂ ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਨਾ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਸੁਰਖੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਾਫੀ ਵੀ ਮੰਗਣੀ ਪੈਂਦੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਫਲ ਮਾਮਲਾ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਮਾਫੀ ਕਦੋਂ ਮੰਗੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਮਾਫੀ ਕਦੋਂ ਮੰਗੀ? ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਗੜਿਆਲ ਜੀ, ਲੈਟ ਮੀ ਫਿਨਿਸ਼। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਮੰਗੀ ਦੱਸੋ? ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਫਲ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਕਦੋਂ? ਮੈਂ ਇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਦੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ? ਇਹ ਗੱਲ ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰਲੀ ਕਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਗ ਲੈਂਦਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ ਮੇਰੀ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਕਿਉਂ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਜੀ? ਕਿਉਂ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ? ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ ਸਾਡੀ ਸਟੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ ਸਾਡੀ ਸਟੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਸਾਹਿਬ, ਕਾਈਂਡਲੀ ਕੰਫਿਊਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਕੰਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਫਿਊਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਓ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ ਸਟੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਰਿਸਟੋਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗਲਤ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਾਈਂਡਲੀ ਗੈਟ ਅ ਫੈਕਟ ਸਟ੍ਰੇਟ। ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਕਰ ਲਓ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਟਿੱਪਾ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਿਓ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਟੇ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਟੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਦੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲਾ, ਜੋ ਵੀ ਬਿਆਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਐਕਸੈਪਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੀਡਰਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਨੇ, ਜੋ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਰੇਨਕੋਟ ਪਹਿਨ ਕੇ ਨਹਾਣਾ कैसे है, वो ठीक है बयान? नहीं ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮਿਸਗਾਈਡ ਨਾ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ
ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਸਮੁਦਾਇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਹੀਂ ਬਿਆਨ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਗਲਤ ਹੈ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸਹੀ ਹੈ, ਬਿਆਨ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਗਲਤ ਹੈ? ਕੈਪੀਟਲ ਬਿਆਨ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦੱਸ ਦਿਓ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ गलत है? ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਦਾ रेनकोट पहन कर नहाना कैसे है? फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर की शब्द वरतने ठीक है गलत है? ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤਿੰਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਲਾਂ, ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਲਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਭਰਾ ਹੋ, ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਬਸ ਸਿੰਪਲ ਸਵਾਲ ਹੈ। मोदी साहब का बयान फॉर द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर की रेनकोट पहन के नहाना कैसे है, कि ये ठीक है या गलत है? दस दो। जो कड़ियाल साहब ये बयान मैं सुनिया नहीं और इस बयान पर मैं टिप्पणी नहीं दूंगा। मैं सुना देना बयान, हेलो मैं सुना देना कि लोकतंत्र ढांचे ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਯੂਰਪ ਦੇਸ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਡੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। तो राहुल गांधी ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰ हेलो सुन लो बयान, सुन लो ਬਿਆਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਬਿਆਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਬਿਆਨ ਸੁਣ ਲਓ ਜੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ मैं कहना ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਆ ਬਿਆਨ ਸੁਣ ਲਓ। हेलो आ मोदी साहब का बयान है, करो कंडेम। कदों ਦਾ ਹੈ ਜੀ? हेलो नहीं तो इस ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਟ 'ਚ ਗਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰਟ ਮਾਨਹਾਨੀ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲਾ ਇਸ ਤੇ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ? ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਊਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਆ ਗਿਆ डॉक्टर साहब ਤੁਹਾਡਾ साहब एक सेकंड आ 10 सेकंड सुना दो बस। उन पर एक दाग नहीं लगा। बाथरूम में रेनकोट पहन करके नहाना, ये कला तो डॉक्टर साहब ही जानते हैं। और थिंड साहब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी सरदार ने, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ने, पंजाब दी शान ने ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਗਏ, ਕਰੋ ਕੰਡੈਮ, ਕਰੋ ਕੰਡੈਮ, ਇਹੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਂਗਰਸ ਕੰਡੈਮ ਕਰੋ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਯਾਦ ਔਰ ਕੰਡੈਮ ਕਰੋਗੇ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਬਸ ਇਹ ਦੱਸੋ ਬਿਆਨ ਠੀਕ ਹੈ ਗਲਤ ਹੈ? ਇਸੇ ਤੁਹਾਡੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਯਾਦ ਬਿਆਨ ਠੀਕ ਹੈ ਗਲਤ ਹੈ? ਕਾਂਗਰਸ ਦੇਖਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੀ ਦੱਸੋ ਕੀ ਗੱਲ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਠੀਕ ਹੈ ਗਲਤ ਹੈ? ਮੋਦੀ ਚੋਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਬਿਆਨ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਕੀ ਆ ਬਿਆਨ ਠੀਕ ਹੈ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ? ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਬਾਕੀ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਵੀ ਲੈ ਲਈਏ। ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਬਾਕੀ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬਾਕੀ ਮਹਿਮਾਨ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕਮੈਂਟਸ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਪੁਲਿਸ ਸਾਹਿਬ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ? ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਰਾਜਸੀ ਹਲਚਲ ਤਾਂ ਹਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਿੱਧੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਖਰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹਾਕਮ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਜ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹਾਈਪਰ ਨਾ ਹੋ ਜਾਓ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਹੀ ਨਾ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਡੈਕੋਰਮ ਰੱਖੋ ਕਿ ਦੂਸਰਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖ ਲਓ। ਸਿੱਧੂ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਭੰਡਿਆ, ਜਿਹਨੇ पप्पू ना आजाद किया, जिन्हें शिला मैं सिद्धू साहब एक गल दी निंदा करदा है, डेफामेटरी बयान रिपीट करना भी डेफामेशन है। नहीं जी, डेफामेटरी बयान रिपीट करना भी डेफामेशन है। जे शब्द वरतोगे मैं तुहानू इंटरप्ट करूंगा। सुन लो पुलिस साहब गल, ये बयान रिपीट करना भी डेफामेशन है, डेरोगेटरी है, मीनिंग है। ये बयान नहीं मैं तुहानू इत्थे बोलन दूंगा, ये बयान नहीं तुहानू मैं बोलन दूंगा। तुसीं ये गल करनी है खड़ियाल साहब पर्सनल गल नहीं मैं करना, डेफामेटरी बयान जारी करना जे करोगे तो इंटरप्ट भी करूंगा। सुन लो और गल जे ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਬਿਆਨ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਪਰਸਨਲ ਆਪਣੀ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੜਾ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਮਹਿਮਾਨ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਬਰਾਗੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਤੌਰ ਤੇ ਦਾ ਕੀ ਇੰਪੈਕਟ ਪਏਗਾ? ਦੇਖੋ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਪੈਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਸੇ ਇੰਪੈਕਟ ਪਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ 7 ਤਰੀਕ ਹੋ ਗਈ ਤੇ 11 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਤੇ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖਾਂ ਜੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨਾ ਤਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਆਪਣੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਵਿਪ ਦੇਖਦੇ ਨੇ। ਸਧਾਰਨ ਇੱਕ ਉੱਥੇ MP ਹੈਗੇ ਆ
ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਜਾਂ ਇੰਨਾ ਹੱਲਾ ਗੁੱਲਾ ਮਚ ਰਿਹਾ ਵਾ ਤੇ ਉਹ ਸਮਝੋ ਪਰੇ ਆ ਵੀ ਕਿਉਂ ਮਚ ਰਿਹਾ। ਨੋ ਡਾਊਟ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸਦੱਸਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਉੱਪਰ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਟਾਈਮ ਆਪਦਾ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਰਾਜ ਲੀਡਿੰਗ ਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਬਈ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦਾ ਗੱਲ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਂਟੈਂਸ ਇੱਕ ਸਸਪੈਂਡ ਹੋ ਗਈ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹੁਣ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਚੰਗਾ ਹੋਊਗਾ ਜੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਬੋਲਣ, ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵਾ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਥਿੰਦ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਜੋ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਣਦਾ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 24 ਦੀਆਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਚਾਹੇ NDA ਹੈ ਚਾਹੇ ਇੰਡੀਆ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਤੌਰ ਤੇ ਕਤਾਰਬੰਦੀ ਤਿੱਖੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਜੋ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 24 ਦੀਆਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਏਗਾ, ਦੇਸ਼ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਡਾਕਟਰ ਥਿੰਦ। ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਬਿਆਨ ਆਏ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ, ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਇਹ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਚ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੁਲਵਾਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਰ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਫੌਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਤੇ ਕਈ ਸਾਡੇ ਫੌਜੀ ਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ 40 ਦੇ ਕਰੀਬ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਕਾਰ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਚੱਕਣੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਕਹਿਣਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦੀ ਦਲਾਲ ਬਣ ਗਈ। ਸੋ ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਜਿਸ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਇੱਕ ਮੈਚੁਰ ਲੀਡਰ ਆਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਥਿੰਦ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਸੌਰੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰ ਥਿੰਦ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਟੋਕ ਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੜੀ ਬਰੀਕ ਜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੋ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਫੈਸਲੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਕਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ 2 ਸਾਲ ਲਈ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਬਜਾਏ 1 ਸਾਲ 11 ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਉੱਥੋਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਆਇਆ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਤੇ ਅਗਲੀਆਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਾਹ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸੀਨ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਲਾਂਭੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਰਹੇ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਥਿੰਦ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਂਗਲ ਤੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਕਿ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਸਧਾਰਨ ਜਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਡਿਸੀਜਨ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ ਜੋ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਪੁੱਛੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਸਾਡੀ ਦੇਸ਼ ਸਰਵੋਤਮ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਬਾਕੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ NDA ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ 2019 ਚ 2 ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹਾਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ NDA ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਵਾਰ ਆਪਣੀ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਐਕਟਿਵ ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸੀਟ ਤੋਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਨਿੱਜੀ ਮਾਮਲਾ, ਸਾਡੀ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਮੁੱਦੇ ਦੀ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨੇ, ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਅੱਜ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ NDA ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਟੇਜਾਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ LOP ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੀਕਸ਼ਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਥਿੰਦ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਸ਼ੂ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੱਠਜੋੜ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ।
नहीं नहीं वो देखो मैं वही गल कह रहा कि नैशनल इशू किस लिए जब थोड़ी अपनी जमीन देखो कोई भी नैशनल इशू जो है कोई भी पूरे नैशनल लेवल ते लड़ाई उदों लड़ी जाती है जो एकता होवे जो आपसी अंडरस्टैंडिंग्स होण इत्थे तां आपसी अंडरस्टैंडिंग्स है ही नहीं है कांग्रेस दे विच आम आदमी पार्टी दे लीडर पंजाब च एक दूजे नूं गालां कढ रहे ने भगवंत मान अरदास करदे ने कि कहंदे ने मैं सदा अरदास करदा कांग्रेस ओपोजिशन च बैठी रहे दिल्ली दे विच इन्हां दे लीडर जिहड़े कांग्रेस दे वो आम आदमी पार्टी के खिलाफ आम आदमी पार्टी के खिलाफ बोल रहे हैं तो दो सूबे च इन्हां दी है सो इस करके कोई आपसी ने सब आपो आप ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਸ਼ੀਸ਼ ਮਹਿਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨਾ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਲਾਇਆ ਆਪਣੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮਹਿਲ ਕਿਤੇ ਦਿੱਲੀ ਬਿੱਲ ਆ ਜਾਏ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਔਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਯਾਤਰਾ ਨਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇ ਸਿਰਫ ਕਰਪਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐਨਡੀਏ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਔਰ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਔਰ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨਾ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ जी पुलर साहब मेरी आवाज़ सुन रहे हो हाँ जी आ रही जी आ रही आवाज़ पुलिस साहब जिस मामले ते मैं सवाल लेना चाहना देखो तुसीं डॉक्टर थिंद नूं सुनिया है अक्सर ये कहा जाता है कि जिहड़ियां विरोधी धिरां भ्रिष्टाचार के मामलों च लिप्त हैगियां उहदे तो बचण लई गठजोड़ करदियां जे पंजाब है तो पंजाब दे विच आपां जो केंद्र च बोली जा रही है विरोधी धिरां बारे उही पंजाब च भगवंत मान होनी पंजाब दीयां विरोधी धिरां बारे भी उही सेम बोली बोलते हैं की लगता है कि जिहड़ी अगली 24 दिन इलैक्शनस आ रही हैं वो इलैक्शन का मुद्दा है जिहड़ा गठजोड़ हो रहा है इकट्ठे हो रहे हैं जां लड़ाई लड़ी जा रही है जां भ्रिष्टाचार करके कतारबंदी हो रही है कि एक पासे भ्रिष्ट जमात है दूजे पासे वो जिहड़े देश नूं बचाउणा चाहुंदे जे देश नूं अगे ले जाना चाहुंदे है सिद्धू साहब गल इस तरह हैगी है कि इंडिया ना रखने नाल कोई इंडिया नहीं हो जाता जी जिस तरीके नाल A to Z सारे लोग किसी ना किसी मामले ਦੇ ਲਿਪਤ ਨੇ ਔਰ हर स्टेज के उत्ते चढ़ के जिस तरीके नाल एक दूजे नूं गाली गलोच करते रहे हैं चाहे वो अरविंद केजरीवाल होण चाहे वो भगवंत मान होण चाहे वो नीतीश कुमार होण लालू प्रसाद यादव होण जां बाकी लोग होण जिस तरीके नाल एक दूजे नूं दिंदे रहे ने और अज एक प्लेटफॉर्म उत्ते इकट्ठे होने की कोशिश कर रहे हैं कितना किते सिर्फ और सिर्फ 2024 और प्लस जिन्हों कहते भी हर एक शीप जी है हर एक भेड़ जी अपनी स्किन बचाने की कोशिश कर रही है पुलिस एक सवाल है सॉरी पुलिस साहब विचों टोकण लगे हैं एक सवाल जिहड़ा हैगा जिहड़ा कि मैं किसी पोलीटिकल पार्टिकुलर पार्टी लिए नहीं जनरल में जो माहौल है इस वेले शायद वो स्थिति नहीं है पुलिस साहब जिहदी आपां गल कर रहे हैं हुण तां कोई पार्टियां दे सिद्धांत जी जां पार्टी की गल ही नहीं रही जिहड़े कल तक कांग्रेस के आगू सी हुण भाजपा की अगवाई करते हैं लीडर बने हैं वफद लैके जा रहे हैं सो इस करके कौन किनूं गालां कढ़दा रहा कौन किस नूं नहीं कढ़दा रहा हुण तां पार्टी दीयां पार्टियां बदल जांदियां पुलिस साहब बनी बनाई पार्टी दूजे पासे चली जाती है मैं वही दस्या कि सिद्धू साहब गल इस तरह हैगी है कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस मुक्त हिंदुस्तान करदे पंजाब दे विच कांग्रेस युक्त जिहड़ी है पार्टी कर ली इन्होंने तो सारी कांग्रेस देती इन्होंने देखो इस करके कोई किसी का म्यार तो है नहीं हुण और जितों तक भाषा की गल है जो जी भाषा अज की तरीक दे विच केजरीवाल जां सरदार भगवंत सिंह मान जां जिहड़े कुछ कांग्रेस के लीडर ने उन्होंने कोलों वरती जाती है उस भाषा का म्यार तो कोई एक्सैप्टेबल नहीं है चाहे वह किसी प्लेटफॉर्म से क्यों ना वरती जाती हो चाहे विधान सभा क्यों ना वरती जाती हो अगर तुम किसी धर्म के ककारा बारे भी यदि गल करते हो चाहे वह विधान सभा की है निंदनयोग तो है ही है क्योंकि भाषा का म्यार कोई नहीं रहा और किसी लीडर बारे भी चाहे वह प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह रहे हो चाहे अज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो चाहे कोई गवर्नर हो चाहे कोई मुख्यमंत्री हो जो जी भाषा का म्यार इन्ना थले डिग चुका है और उन्होंने लीडर ने डिग्या जेडे आप अपने वास्ते इज्जत भालते हैं कि साड़ी इज्जत की जाए लेकिन दूसरे की इज्जत जी तारो तार कर देंगे ने अगले दिन तुम पोतरे तक बोल देंगे हो सब कुछ कर देंगे हो तुम साबका चीफ मिनिस्टर के खिलाफ बह के यह बयानबाजी कर देंगे हो कि 2 करोड़ रुपया जिन्हें मंगया तो मुड़ के तुम लभदे भी नहीं गए किधर मतलब यहो बयानबाजियां और यहो जी भाषा का मर्यादा है जिहदे किसी लैवल उत्ते भी चाहे मैं तो कहना चाहूँगा कि चाहे वो SGPC है चाहे अकाल तख्त जी मर्यादा है वो तक भी लोगों ने नहीं छड्डी जो अज का म्यार है जो जिते अज है अरे इसलिए जिम्मेवारी तो देखो आम लोगों कोई बड़ा लंबा चौड़ा कोई फर्क नहीं पैने वाला बल्कि फर्क पैने वाला ही नहीं ये सिर्फ ये है जी पुलिस साहब थोड़ा नैटवर्क की लगता है समस्या आवाज़ पुलिस साहब की कट रही है
डॉक्टर बरागी इस मामले में मैं एक सवाल तुहाडे तो जरूर लेना चाहांगा। जो पोलीटिकल इस वेले माहौल सिरजा जा रहा नैशनल पद्धर से कौमी पद्धर से, डॉक्टर थिंद का कहना है कि जो मर्जी विरोधी तरह इकट्ठियां हो जाण, मौका प्रस्ती का गठजोड़ है, भ्रिष्टाचारियों का गठजोड़ है, भाजपा तो उसकी लीडरशिप ही फिर अगे आएगी, देश के लोग फिर उस पसंद करनगे। देखो सिर साहब, हजे इलैक्शन दे विच 8 महीने पए ने, हजे एंटीसिपेट करना भी किहड़ी पार्टी अगे आऊगी किहड़ी आऊगी, ये तो बहुत जल्दबाजी होऊगी। हाँ, पर एक गल जरूर हैगी आ भी जिहड़े ये इंडिया बैनर दे थल्ले अज दल इकट्ठे होए ने, किते ना किते वख-वख स्टेटां दे विच एक दूजे दे सामने ने, ओपोजिशन च बैठे ने जां रूलिंग दे विच बैठे ने, उत्थे उन्हां दा जिहड़ा इनफ्लैक्ट ऑफ इंटरस्ट हैगे आ। तो ये देखना होएगा भी ये जिहड़ा गठबंधन बनया नवा भाजपा के अगेंस्ट, ये कित्थों तक जांदा वा जां उस इलैक्शन कदार तक, क्योंकि पहलां भी हिस्टरी गवाह वा भी इहो जिहे गठबंधन बनते आए आ, पर इलैक्शन के टाइम तक कई टिकते आ पाउंदे आ नहीं, सारियां ही गल्लां आपां हुणे भी देखिया वा। जिहड़ा दिल्ली ऑर्डीनेंस नूं बिल दे विच हुण जा रिहा वा, उत्थे भी जिहड़े दो इन्हां दे पहलां भाईवाल सीगे वो दूसरे पासे अज खड़े दिखाई दे रहे ने। ते मैनूं लगदा जिहड़ा इहदा प्राइम मोटिव सीगा इस इंडिया दा जां इस गठबंधन दा, वो किते ना किते केजरीवाल दी हिम्मत सीगी भी सारिआं नूं इकट्ठे करके मैं जिहड़ा वो दिल्ली दे विच बिल दा बन रहा वा, एक्ट बन रहा वा, उन्होंने राज सभा दे विच ओपोज किया जाए, क्योंकि राज सभा दे विच इन्हां सारिआं दे फिर बहुमत दे विच आउण दे आसार सीगे। ते हालांकि ये गठबंधन उत्थे भी सक्सैसफुल नहीं हो पाया। तो आउण वालीआं 2024 दीआं इलैक्शन दे संबंधी कुछ भी प्रोडिक्शन करना हजे बहुत जल्दबाजी होगी जी। जिस मामले ते आपां गल करदे हां खड़ियाल जी, एक वड्डा मुद्दा डॉक्टर थिंद दा कहना है कि बेशक ठीक है कि विरोधी तरह इंडिया के नां हेठां इकट्ठियां हो गईयां, पर उन्हां दे आपसी हित कई बार भ्रिष्टाचार के मुद्दों को लैके इकट्ठे हुए है, पर इकट्ठे चल नहीं सकते, फिर खिंडणगे और भाजपा ही अगे आएगी, देश के लोग उसे नहीं अगे लैके आउणगे। इस करके एक सुपना सिरजा वा जिहड़ा कदे भी पूरा होंदा नज़र नहीं आता। सिद्धू साहब देखो, वक्त हमेशा बदलता है, चेंज इज़ द लॉ ऑफ नेचर। एक वक्त सीगा बीजेपी 2 सीटां ते सी ते अज 2 टाइम की सत्ता पार्टी है। वक्त वो भी बदलिया तो वक्त ये भी बदलूगा। तो कांग्रेस पार्टी ने ऑलरेडी हिमाचल जित हासिल कर ली है, सरकार सी बीजेपी की बाहर का रस्ता दिखाया है, करनाटका दे विच जित हासिल कर ली है, बाहर का रस्ता दिखाया है, तो 2024 दे विच भी जित हासिल करू कांग्रेस पार्टी तो इन्हों बाहर का रस्ता दिखाऊगी, क्योंकि पूरे देश नूं इन्होंने आपदे खिलाफ यूनाइट कर लिया। एवें नहीं इन्नियां सारियां पोलिटिकल पार्टीज़ एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठियां हुईयां, 26+ पोलिटिकल पार्टीज़ एंड मोर काउंटिंग होर जुड़दियां जा रही। 2 तो फॉर्मर बीजेपी एलाइज ने, सारे बीजेपी तो तंग है सिद्धू साहब, क्योंकि इन्होंने डेमोक्रेसी नूं बाबूक्रेसी ते ऑटोक्रेसी दे विच तब्दील करने की कोशिश की है, लोकतंत्र नूं डंडा तंत्र दे विच तब्दील करने की कोशिश की है। तुसीं उदाहरण ले लो, कोई डिबेट डिस्कशन होंदी है बिल पास होने तो पहला सिद्धू साहब, फिर एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, हुण तुसीं दिल्ली ऑर्डीनेंस का उदाहरण ले लो, इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड किया, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करने लिए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल लिया पैंदा, 4 तरह के बिल होंगे है, तो इन्होंने फिर उस बाद वॉइस वोट करा लिया, फिजिकल वोट कराया नहीं, प्रोसीजर नूं बाईपास करना भारतीय जनता पार्टी की एक्सपर्टीज़ बन चुकी है। दिल्ली ऑर्डीनेंस वाले भी देखो, सुप्रीम कोर्ट दियां 2 कॉन्स्टिट्यूशन बेंच दियां जजमेंट सीगियां, 5 जजेस दियां 2 दफ़ा 2018 2023। दूजा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो सरकार के हक दे फैसला देता सीगा तो इन्होंने की किया, रिव्यू पटिशन के चैलेंज करता उन्होंने, जो कोर्ट ही चले गए बीजेपी वाले तो फिर तुसी दिल्ली ऑर्डीनेंस लैके क्यों आए जो मैटर सब जुड़े सीगा। सो कोर्ट की उलंघना, संविधान की उलंघना तो लोकतंत्र की उलंघना भारतीय जनता पार्टी की एक आदत बन चुकी है। दूजा ये है कि इन्होंने जिहड़ियां गल्लां कही, मैं उसका जवाब देता, बड़ी ना जल्दबाजी दे विच राहुल जी नूं डिस्कुआलीफाई किया गया सीगा। सूरत तो पार्लीमेंट का सफ़र सिद्धू साहब बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू सुप्रीम कोर्ट तो पार्लीमेंट के सफ़र नाल, ते डिस्कुआलीफाई तो 24 घंटे करता सीगा, मैंबरशिप देने दे विच इन्ना टाइम क्यों लग गया। बीजेपी ने हुण भी बहुत कोशिश की कि मैंबरशिप ना रिस्टोर होवे, ना सानू सवाल होण, जिवें अडानी साहब दे इशू ते राहुल जी सवाल करते हैं भी पैसा आया तो कित्थों आया इन्ना। दूजी गल इन्हां नूं पुछदे आ नीरव मोदी कित्थे है, विजय माल्या कित्थे है, मेहुल चोकसी कित्थे है, अडानी पोर्ट ते ऐ क्यों होया, जिहड़ा वो ड्रग बस सी 3000 किलो हेरोइन सीज हुई सी
ਜਿਹਦੇ ਜਵਾਬ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲਾਲ ਡੈਰੀ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਜ਼ਰਾ, ਲਾਲ ਸਿਲੰਡਰ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਕਦੇ? ਲਾਲ ਟਮਾਟਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਕਦੇ? ਲਾਲ ਖੂਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਕਦੇ, ਜੋ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਲਿਆ? ਤੁਸੀਂ ਐਕਸ਼ਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ 77 ਦਿਨ ਚੁੱਪ ਰਹੇ, 1800 ਘੰਟੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ। ਅਮਰੀਕਾ, ਈਜਿਪਟ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 5-6 ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਘੁੰਮੇ ਆਏ, ਮਨੀਪੁਰ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਮਨੀਪੁਰ ਤੇ ਨਾ ਬੋਲੇ, ਨਾ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਬੋਲੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੋ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਮੋਸ਼ਨ ਪਾਸਡ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ? अपना डेटा प्रोटेक्शन बिल, सिनेमैटोग्राफ अमेंडमेंट बिल भी नो कॉन्फिडेंस मोशन व्हेन इट हैज ऑलरेडी बीन पास्ड। उते डिबेट ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨੀ ਹੀ ਪੈਣੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਾਇੋਰਿਟੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਟਮਸ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਛੱਤ ਨਹੀਂ, ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ, ਪੀਣ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤਾ। ਅਗਲਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਫੋਰਨ ਸੋਇਲ ਤੇ ਆ ਬੋਲੇ ਉਹ ਬੋਲੇ। ਥਨ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੈਤਿਕਤਾ ਤੇ ਮੋਰੈਲਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਸੂਲਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਵਾਕਈ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰਸ ਨੇ ਫੋਰਨ ਸੋਇਲ ਤੇ ਅਬਰੋਡ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਵੀ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਫੀਲ ਅਸ਼ੇਮਡ ਫॉर ਬੀਇੰਗ ਬੋਰਨ ਇਨ ਇੰਡੀਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਨੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਫੋਰਨ ਸੋਇਲ ਤੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਕਰੋ ਆਪਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੰਡੈਮ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿਓ ਆਪਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ ਨੂੰ। ਤੀਜਾ, ਪੁਲਵਾਮਾ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਟੌਪਿਕ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਸਤਿਆਪਾਲ ਮਲਿਕ, ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਰਮਰ ਗਵਰਨਰ ਜੰਮੂ ਐਂਡ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਿਆਨ ਚੱਕ ਲਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੇ 40 ਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਉਹ ਬਚ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਹਾਜ਼ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਚੌਥਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀ, ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਡਿਫੇਮ ਹੋਏ ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਦੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਦੋਂ ਆਲਰੇਡੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਥਿੰਡ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਥਿੰਡ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਕੋਈ ਡਿਫੇਮ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਲੋਕ ਡਿਫੇਮ ਹੋਏ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ। ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ, ਪੁਰਨੇਸ਼ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ, ਮੋਦੀ ਸਰਨੇਮ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੈ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ? ਕਨਫਰਮ ਕਰ ਲਿਓ। ਤੀਜਾ, WhatsApp ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੇਸ ਖੜਾ ਸੀ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ WhatsApp ਜਦੋਂ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੈ, ਤੇ ਬਰਾਗੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬੈਠੇ, ਬੜੇ ਕਾਬਿਲ ਵਕੀਲ ਨੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈਕਸ਼ਨ 65B ਐਵੀਡੈਂਸ ਐਕਟ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਥਿੰਡ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਅੱਜ ਦੀ ਡਿਬੇਟ ਦਾ, ਕਿ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਹੈ ਡੈਫੇਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, which is a compoundable offense। ਤੇ ਅਖੀਰਲਾ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ ਵੀ ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਰਿਸਟੋਰ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਮੈਂ ਮਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਊਂਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤਕਲੀਫ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਹੋਣੇ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਰਾਹੁਲ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤਕਲੀਫ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਵੀ ਅੰਡਰ ਦਾ ਟੇਬਲ ਅਲਾਈਅੰਸ ਹੈ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਈਏ। ਦੂਜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਲਾਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਜੀ, ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣਾ ਇੰਡੀਆ ਨਾਮ ਰੱਖ ਕੇ ਕੋਈ ਇੰਡੀਆ ਬਣ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਸਾਰੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਆ ਬਿਆਨ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਲਾਈਅੰਸ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ? ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਾਅਦ ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਚ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣਾਤੀਆਂ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮਾੜੇ ਆ। ਸੋ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਤੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਆਫ ਕਨਵੀਨੀਅੰਸ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਣਾ ਗਿਆ। ਪੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਬਾਕੀ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਰਹਿ ਲੈਣੀ ਹੈ ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੀਜ਼। ਚੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਹਦਾ ਘਾਣ ਦੇਖਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਟੁੱਟਦੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵੀ ਦੇਖੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 10-12 ਸਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਇੱਥੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਤਲੇਆਮ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖਿਆ, ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਰੋਂਦੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਡਰ ਦਾ ਟੇਬਲ ਤੇ ਛੱਡੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਔਨ ਦਾ ਟੇਬਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੇ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੋਰ ਕਹਿ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੋਰ ਦੱਸਦੇ ਹੋ,
मतलब ਕੋਈ ਫਰਕ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਕਿੱਥਾਂ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਆਨ ਦਾ ਟੇਬਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਲੁਕਿਆ ਛੁਪਿਆ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਪੁਲਿਸ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਈਏ। ਕਿੱਦਾਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਕੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਹੋ ਗਈ ਕਿ 100 ਡੰਡੇ ਵੀ ਖਾਧੇ ਤੇ 100 ਡੰਡੇ ਵੀ ਖਾਧੇ। ਜੀ ਪੁਲਿਸ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ। ਆਪਾਂ ਬਾਕੀ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਵੀ ਲੈ ਲਈਏ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਖੜਿਆਲ ਜੀ ਜਵਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਥਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਲੈਣਾ। ਥਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਪਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਪਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ 84 ਦੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਲਾਈਅੰਸ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੋਸਟ ਲੀਡਰ ਅਡਵਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ 1984 ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਲਾਈਅੰਸ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ? ਕਰੋ ਆਪਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੰਡੈਮ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਔਨ ਦਾ ਟੇਬਲ ਅਲਾਈਅੰਸ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਅਲਾਈਅੰਸ ਹੈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਨਾ ਸੀਗਾ ਨਾ ਕਦੇ ਹੋਊਗਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਤਾਂ ਹੈ 26 ਪਾਰਟੀਜ਼ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਡੰਡਾ ਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਮਤਭੇਦ ਨੂੰ ਪਰੇ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਪਹਿਲਾਂ, ਦੇਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ, ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ। ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤਕਲੀਫ ਹੈਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ ਹੋ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਵੀ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਡਰ ਗੋਲੀकांड ਚਲਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਆਉਣਾ ਥਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਈਏ ਪਲੀਜ਼। ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਓ ਜੀ, ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਓ। ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋਗੇ ਫਿਰ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਓ। ਪਰ ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ। ਆ ਗਈ ਗੱਲ, ਚਲੋ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆ ਗਈ ਗੱਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਘਾਟ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਆ ਗਈ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਪੀਟ ਹੀ ਕਰ ਆ ਗਈ ਗੱਲ। ਪੁਲਿਸ ਸਾਹਿਬ ਥਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਈਏ। ਥਨ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਭਾਜਪਾ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨਹੀਂ ਡੰਡਾ ਤੰਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਭਾਜਪਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣਿਆ। ਔਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਮੋੜਾ ਕੱਟ ਕੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲਿਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਕੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਆਏ, ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੇਸ ਤਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹਿਸ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੱਜ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਤਾਂ ਵਕੀਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਦੱਸੂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਉੱਥੇ ਪੈਰਾ 95 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਹਿਸ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਸੇ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰਾ 95 ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬਣ ਕੇ ਕੀ ਗੱਲ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਬਣਨ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ? ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬੜੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਂਭੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੰਡੈਮ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮਈ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼ ਅ ਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਅ ਯੂਨੀਅਨ ਸਟੇਟਸ, ਇਹ ਕੋਈ ਕੰਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਯੂਨੀਅਨ ਸਟੇਟਸ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੀ ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਦੀ ਇਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਕੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਕੰਡੈਮ ਕਰਨਗੇ? ਸੋ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਦੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂ? ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰਸ ਨਾਲ ਕੰਸਲਟ ਕਰਨ। ਬਾਕੀ ਰਹੀ ਗੱਲ, ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਡੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਹੈ ਜਾਂ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਆਉਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ। ਡਾਕਟਰ ਬਰਾਗੀ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਦੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ ਮੇਰਾ ਜਾਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਡਿਬੇਟ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾਸਟ ਕਮੈਂਟ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਾਂਗਰਸ ਬਾਰੇ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬੌਖਲਾਹਟ ਤੇ ਘਬਰਾਹਟ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਸ਼ਰੇਆਮ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਵੀ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਕਾਊਂਟਰ ਕੁਐਸਚਨ ਟੂ ਅ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ। ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ, ਸਵਾਲ ਦਾ ਸਵਾਲ ਕਰਤਾ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਅੱਛੇ ਦਿਨ ਕਹੇ, ਮਨੀਪੁਰ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਓ ਕਿਹਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਰੇਪ ਹੋਏ, ਅਸੌਲਟ ਹੋਏ, ਹੈਰਸਮੈਂਟ ਹੋਈ, ਵਾਇਰਲ ਹੋਈਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼, ਨੇਕਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਜਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸ਼ਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਾਤੀ। ਗਲੋਬਲ ਹੰਗਰ ਇੰਡੈਕਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਥੱਲੇ ਚਲੇ ਗਏ।
ਪੋਵਰਟੀ ਲਾਈਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੋਵਰਟੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇਖੀਏ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੀਏ ਤੇ ਬਹੁਤ ਥੱਲੇ ਆ ਅਸੀਂ ਫਰੀडम ਆਫ ਪ੍ਰੈਸ ਇੰਡੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਥੱਲੇ ਆ। ਸੁਣ ਲਓ ਨਾ ਕਹੇ ਫਰੀडम ਆਫ ਪ੍ਰੈਸ ਇੰਡੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਬਹੁਤ ਥੱਲੇ ਹੈ ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰੇਟ ਹੈ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਰੋਜ਼ ਟੂਰਿਸਟ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਹੈਰਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਮੇਨਟੇਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਮਨੀਪੁਰ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਬਾਰੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨਾ ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਜ਼ 4 ਘੰਟੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਰਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ। ਡਾਕਟਰ ਸਿੰਧਮਾਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਵਿਰਾਗੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੈਨਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਵਾਬ ਲੈਣਾ ਚਾਹੂँਗਾ। ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ ਡੰਡਾ ਤੰਤਰ ਦੀ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਵੀ ਹੈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ, ਡਾਕਟਰ ਵਿਰਾਗੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਜਿਹੜਾ ਸੈਟਅਪ ਹੈ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਖਤਰੇ ਦੀਆਂ ਘੰਟੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ? ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਸੈਸਰਲੀ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਹੋਊਗੀ ਰੂਲਿੰਗ ਕਲਾਸ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਜਿਹੜੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਕੇਸ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਆਪਦੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਕਲਾ ਕੇਸ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੋਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸਸਪੈਂਡ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਉਦੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੀ ਕਰਤੀ ਸੀਗੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ। ਤੇ ਇਹ ਮੈਟਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਆਇਆ। ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਕਸੀਮਮ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇਣੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮਨੀਪੁਰ ਦਾ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਆ, ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਹੈਗਾ, ਸਿੱਧ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਐਗਰੀ ਹੋਵੋਗੇ, ਇਹ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆਏ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ, ਹਰੇਕ ਅੱਜ ਰਿਕਾਰਡਰ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਵਾ, ਉਹ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਡਾਕਟਰ ਵਿਰਾਗੀ ਥੈਂਕ ਯੂ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ। ਡਾਕਟਰ ਸਿੰਘ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਲੈਣਾ ਇੱਕ ਸੰਖੇਪ ਜਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਰ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਸੌਖਾ ਰਹੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜੋ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਵੀ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਵਾਕਈ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਮਨੀਪੁਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੰਖੇਪ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ, ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਜਵਾਬ ਲੈਂਦੇ। ਸਭ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਅੱਜ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਡਰਾਵਾ ਦੇ ਕੇ ਵੋਟ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ, ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਗੱਲ ਰੱਖ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗੋ ਤੁਸੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਵਾਲਾ ਸੀਨ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਣੀਪੁਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਟਿਲ ਆਪਾਂ ਉਸੇ ਤਿਕੜਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਡਰਾ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰੀਆਂ ਜਾਣ। ਜਾਂ ਬਲਕਿ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਿੰਦ ਨੂੰ ਡਰਾ ਕੇ ਵੋਟ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ। ਪੁਲਿਸ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਡਾਕਟਰ ਸਿੰਘ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੋ ਵਿਰਾਗੀ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਭੁੱਲਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੰਡ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਕਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਿੰਘ, ਮੈਂ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਡੇ ਬੁਲਾਰੇ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਮਨੀਪੁਰ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਜੋ ਹੋਇਆ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਮਤਭਾਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਮਾਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਵੋਕ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਗਏ। ਔਰ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ FIR ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰੀਬ 16 ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਕਿਊਜ਼ ਦੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਬਾਕੀ ਉੱਤੇ ਬੜੀ ਸਖਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਔਰ ਚਲੋ ਲੰਬਾ ਡਾਕਟਰ ਸਿੰਘ ਲੰਮਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਸਰ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਔਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਦੀ ਜੀ ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ। ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੌਣ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦਾ? ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਖੁਦ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਆਓ ਹਾਊਸ ਦੇ ਜਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਈਆਂ ਉਦੋਂ। ਸੋ ਜਦ ਕਿ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਇਹ ਵਿਪਕਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਨਾਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਜੋ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ ਡਾਕਟਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਡਿਬੇਟ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗੀ ਰਿਹਾ, ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਰਿਹਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਚਲੋ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਜਾਣਾ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਰਿਹਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ।
ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਤਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੋਗੇ, ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੁਣੋਗੇ। ਕੱਲ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਰੀਬ 550 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਰ ਗੱਲ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇੰਨਾ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਕਰੋੜਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਵੇਸ਼ਨ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਤਾਂ ਲਗਾਮ ਕੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ 에ਅਰ ਫੋਰਸਿਸ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਰੇਲਵੇ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਹਿਸ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਲਿਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਯੁਵਾ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਜ਼ਰੀਆ, ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ, ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਕੀ ਸੋਚਦੀ ਹੈ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕੀ ਸੋਚਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣਗੇ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਹੇਗਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੇ ਆਉਣ ਲਈ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦੀ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਲਵਾਂਗੇ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।